श्रवण सोए सुन निंद विचार। ਕੰਨ भी सुते पे ने तो फिर रसना भी सुती पई है। कहते ने हाँ, रसना सोए लोभ मीठे स्वाद। लोभ दे विच मिठे स्वादां दे विच रसना भी सुती पई है। और साहब कहते ने मन सोया माया बिस्मात। होर चाहिदा है, होर चाहिदा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਗਾਏ? कौन जगाए? पर एक मैं होर अर्ज करा कि इतनी तो ईमानदारी हर कोई रखता है कि कि जेकर अखां दी रोशनी घट हो गई होवे तो आप जी किसी MBBS डॉक्टर कोल चले जाओ तो उसने आप जी को ये ईमानदारी जरूर दिखानी है कि तू अखां दे डॉक्टर कोल जा, क्योंकि मैनू ये बारे खबर नहीं है। हुण जे किधरे किसी को बुखार है और अखां दे डॉक्टर कोल पहुँच गए तो वह कहता तू किसी सियाणे MBBS नूं दिखा, क्योंकि मैनू ये बारे ज्ञान नहीं है। हुण जे किधरे दंद खराब होवे तो आप जी पहुँच जाओ कार मैकेनिक दे कोल कि मेरा दंद खराब हो गया, इन्हूं ठीक कर दे। और एक हथौड़ा मारेगा, एक दी थां ते दो तोड़ देगा, दो तोड़ देगा। हुण उन्होंने खबर ही नहीं है। एक छोटा जिहा लतीफ़ा मैंने याद आ गया। पति और पत्नी का झगड़ा होया। पत्नी ताकतवर सी ते झगड़े दे विच तां हाथों पाई भी हो गई। तो मित्र कहता है की होया? मैं सुनिया कल झगड़ा होया, किधरे चोट तो नहीं लगी? तो पति कहता नहीं बहुती चोट नहीं लगी, ये दो दंद तो मैं वैसे भी कढ़ाने सी डॉक्टर तो, ये तो मैं वैसे ही कढ़ाने सी दो दंद तो। डेंटिस्ट कोल जाना पेगा जे दंदां दा रोग है, डेंटिस्ट कोल जाना पेगा। जी मैं अर्ज कर रहा सी कि जे किधरे रब की गल करिए तो जना खना भी कह देंदा मैनू भी पता है रब के बारे, मैनू भी पता है रब के बारे, मैनू भी पता है रब के बारे। सारे कहते हैं मैनू भी पता है, मैनू भी पता है। फिर कौन किस नूं जगाएगा? कोई नहीं जगा सकता। सारे कहते हैं मैं भी नहीं जगिया होया, मैनू भी पता है, मैनू किहड़ी गल सुनाएगा, मैनू सब पता है। जदों कि सुते भी पे ने पर कबूल नहीं करते कि असी सुते पे हाँ। जिहड़ा कबूल कर लैंदा है कि वाकई मैं सुता पे हाँ, मैं काम विच सुता पे हाँ, मैं क्रोध विच सुता पे हाँ, मैं लोभ विच सुता पे हाँ, मैं अंकार दे विच सुता पे हाँ, ऐसे मनुख नूं जगाया जा सकता है। चोर कहता है मैं चोरी कीती है, उसनूं जगाया जा सकता है, ਉਹਦੀ चोरी छड़ाई जा सकती है। शराबी कहता है मैं शराब पीती है, ਉਹਦੀ शराब छड़ाई जा सकती है। पर जिन्होंने शराब पीती भी होवे और कहे मैं तो पीती नहीं, क्योंकि इन्हां गल्लां दा गुस्ताखी माफ़ पिंडां दे विच होण करके मैनूं तजुर्बा ज़्यादा है, क्योंकि पिंडां दे विच सस्ती शराब मिलती है। 20 रुपए की बोतल, 30 रुपए की बोतल, तो शाम को महफिल लगी होंदी है। तो परिवार के बंदे मैनू कहते सी ज्ञानी जी तुसी बाहर जाके साडे मुंडे नूं लैके आओ किते वाधू ना पी लवे। तो मैं चला जांदा सी। तो मैं उन्होंने कहंदा सी कल ही तू मेरे नाल वायदा कीता सी कि मैं नहीं पियांगा, तो अज फिर पीती हुई है। तो वह कहता मैं तेरी कसम खा के कहता मैं बिल्कुल हथ नहीं लगाया, जो कि पीती हुई है पूरी। मैनू रब की सौं है नहीं पीती। तो मैं कई दफ़ा कह दिंदा सी कि शराबी ने शराब पीती है, उस तो बाद एक झूठ बोलता है,  बाकी सब कुछ सच बोलता है।
ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਜੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਬੈਠ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਿਆਲੀ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛਡਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੀ ਛਡਾਵਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਗਾਓਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਇਹ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾਹ ਲਗੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਪਰ ਜੁੜਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀਏ? ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਠੰਡਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਤੂੰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਮਲਕਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿਡਾਵਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਤਨੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਬੂਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨੇ। ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਸਨਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
कहते तेरी कंडीशन ना होवे समर्पित। बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, एह तन होशी खाक निमाणी गोर घरे। जे किधरे इस गल की समझ आ जाए कि ये तन खाक हो जाएगा, ये पदार्थ खाक हो जाएंगे, ये जो कुछ मेरे कोल है ये सब खाक हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएंगे, तो फिर चंगा होवेगा तो कोई ऐसी वस्तु खोज ले जिहदा कदे नाश ना होवे, जिहदा कदे खात्मा ना होवे। हर एक लहर भावें छोटी होवे भावें वड्डी होवे, हर एक लहर ने खो जाना है पर समुद्र ने नहीं खोना है। हर एक शय ने खो जाना है पर परमात्मा ने नहीं खोना है। अज नहीं तो कल तेरे हाथ चों ये पदार्थ निकल जाएंगे और ये तन भी खाक हो जाएगा, खाक हो जाए। अब जिन्हों इतनी खबर है कि जदों बच्चे का जन्म होंदा है तो करीब करीब 9 महीना पहला सानू खबर लग जाती है बच्चे का जन्म होएगा। आन की खबर है 9 महीना पहला, जान की खबर 9 सेकंड भी नहीं है, 9 सेकंड भी नहीं। 1 सेकंड का भी पता नहीं है किस वेले चला जाए। कितने ही लोग ऐसे ने मत्था टेकते पे ने, मत्था टेकदियाँ टेकदियाँ डिग पे, कीर्तन करदियाँ करदियाँ डिग पे, कथा करदियाँ करदियाँ डिग पे, बैठे बैठे डिग पे, कथा सुनदियाँ सुनदियाँ डिग पे, उसका की माफ। और इसे करके गुरु साहिब कहते हैं हम आदमी हाँ एकदम, जिहड़ा साह असी लिया है उसने बाहर आना कि नहीं आना कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं। यह तन होशी खाक, जदों ये तन खाक हो गया मिट्टी हो गया फिर ਇਹਦਾ निवास कित्थे होंदा है। कदे आप जी ने ये नहीं देखा या ऐसा नहीं सुनिया कि अमीर का अंतिम संस्कार करना होवे तो 20 बीघे जमीन चाहिए है और गरीब का अंतिम संस्कार करना होवे तो 3 फिट जगह चाहिए। कदे नहीं सुनिया होगा। जगह उतनी होंदी है, भावें अरबां करबां का मालिक होवे भावें गरीब होवे, जगह उतनी ही मिलती है, उतनी। कुछ भी नहीं नाल जांदा और इत्थे तक जिहड़ा कफन होंदा है वो भी अग विच ही सड़ जाता है, सड़ जाता है। यह तन होशी खाक, इस तन ने खाक हो जाना है। निमाणी गोर घरे, गोर कहते हैं मड़ी नूं, मड़ी दे विच निमाणी, मड़ी दे विच तेरा निवास। तो बाबा फरीद जी कहते हैं इत्थे तां हर अद्धे घंटे बाद तो करवट बदलदा है, ते उत्थे केतड़ियाँ जुग वापटे इकत पयन पास, इकत पयन पास। इको थां ते ही पिया है, कितने जुग गुजर जाणगे, कितने जुग कोई पासा नहीं बदलेगा, कोई पासा नहीं बदलेगा। इट दा सराहना होएगा पिया है, कीड़े खा रहे ने, मकोड़े खा रहे ने, ये दशा होएगी। जदों ये दशा होवेगी तो बाबा फरीद जी कहते ने तू अल्लाह नाल जुड़ जा। हुण इत्थे पंक्ति नूं समझना। जदों किसी नूं असीं कहंदे हां तो अल्लाह दे नाल जुड़, तो मनुख पुछ बैठदा है कितना वक्त लगेगा। असीं कह देना तू सिमरन तो शुरू कर, फिर वो सिमरन शुरू करता है, साधना शुरू करता है। साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो किसी संत नूं जाके पुछदा है 3 साल हो गए ने हले गल नहीं बनी। तो संत की कहता है कि तेरे मन नूं जन्मां जन्मां दी मैल लगी हुई है, वो कटनी पैगी धीरे 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 धीरे। लगा रहे तू, जे एक जीवन भी लग जाए तो भी कोई वड्डी गल नहीं है, वे जेकर 7 जन्म भी लग जान तो भी कोई वड्डी गल नहीं है, लगा रहे। पर बाबा फरीद तो एक ऐसी गल कह रहे हैं, कहते ने
ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ, ਹੁਣੇ ਹੀ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲਣ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਆਜ ਮਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ। ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਓਝਲ ਹੈ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਲਹਿਰਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਲਹਿਰਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਨੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ, ਲਹਿਰਾਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ, ਲਹਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਗਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜਾ? ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਕਿਮ ਕੂੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚੰਦੜੀਆਂ। ਟਾਕਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ? ਕੂੰਜੜੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਖੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਕ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ ਮਿਲਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਰੋਕ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਵਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਏ? ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਦੋ ਮਾਰਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ। ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਹੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਚੋਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਾ ਬੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੰਤ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਦਫਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਹੀ ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਵਣ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ,
ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਧਨੁਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੀਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਖਤਮ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਰਵ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਾਂਡਵ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਲੀਲਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੀਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸ ਵੀ। ਪਰ ਕੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਲੀਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਕਰਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਚੱਲੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਟਾਕਿਮ ਕੂਜੜੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚੰਦੜੀਆਂ। ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਮਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਕਾਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਮਨ ਮਚ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮਕਾਨ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮਨ ਮਚ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਮਨ ਮਚ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਮਨ ਮਚ ਗਿਆ। ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਘੜੀ ਦੇਖਣਾ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਬਿਸਕੁਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਟ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਐਸੀ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਸ਼ ਐਸੀ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤੀ ਹੋਟਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸਤਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰਫ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਤੋੜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਸੁਖਮਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਖਮਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵਧਾਈ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਵਹੁਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਦੁਖੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ, 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਘੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਿਚਾਰ, ਖਿਆਲ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾਈਏ?
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਕਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ? ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਈਏ ਗੁੰਮ ਨਾ ਆਈਏ। ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।